السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سب نے زندگی کے کسی نہ کسی مقام پر اللہ پاک سے بولا ہے، یا اللہ میں ہی کیوں، یا اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں، یا اللہ اس کے ساتھ ایسا کیوں نہیں، یا پھر یا اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں، کیونکہ ہم نے اس قدر کبھی اللہ پاک پر یقین نہیں رکھا، ہم نے کبھی اللہ پاک کے فیصلوں پر، اللہ پاک کی ٹائمنگ پر بھروسہ رکھا ہی نہیں، ہم نے کبھی یہ بات سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ جو دروازہ اللہ پاک نے بند کر دیا ہے، اس دروازے کو ہم جتنی مرضی دھکے دے لیں، اس نے تب تک نہیں کھولنا جب تک اللہ پاک کا حکم نہیں ہونا۔ اسی طرح جو دروازہ اللہ پاک نے ہمارے لیے کھولا ہے، اسے ہم جتنا مرضی بند کرنے کی کوشش کر لیں، اس نے تب تک بند نہیں ہونا جب تک اللہ پاک نے نہیں چاہنا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم اللہ پاک پر کوئی ایسا دروازہ کھول دیتا ہے جسے ہم گزرنا نہیں چاہتے، تو ہم ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں، ہم یہ کوشش کرنے لگتے ہیں کہ کسی طرح سے ہمارے سامنے سے وہ دروازہ ہٹ جائے۔ ہم حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے، اور ہمیں لگتا ہے کہ آنکھیں بند کر لینے سے وہ دروازہ، کھلا ہوا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ دروازہ تب تک بند نہیں ہونا جب تک آپ اس سے گزر نہیں جاتے۔ معاملہ بڑا آسان اور سادہ سا ہے، آپ خود اپنی مرضی سے ہمت کر کے اگر اس دروازے سے نہیں گزریں گے تو اللہ پاک آپ کو گھما پھرا کر آپ ہی کے راستوں سے واپس بس آپ کو اسی دروازے تک لے آئے گا۔ یعنی آپ کے پاس اللہ پاک کے فیصلوں کو ماننے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جو دروازہ اللہ پاک نے آپ پر بند کر دیا ہے، آپ اسے توڑنے کی کوشش کریں، آپ اسے زبردستی دھکوں سے کھولنے کی کوشش کریں، آپ اس کے سامنے بیٹھ کر گڑ گڑا کر آپ اس کے سامنے روئیں، پھر بھی وہ تب تک نہیں کھلنا جب تک آپ اللہ پاک پر توقع رکھنا نہیں سیکھ پاتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ بند دروازے کبھی نہیں کھلتے، بلکہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بند دروازوں پر بس ایک محدود مدت تک ہی دستک دینی چاہیے۔ آپ اس بند دروازے کے سامنے بیٹھیں جو اللہ پاک نے آپ پر بند کیا ہے، آپ اللہ پاک سے پورے یقین کے ساتھ اس دروازے کو کھولنے کی التجا کریں، لیکن اگر وہ دروازہ بار بار مانگنے کے بعد بھی نہ کھلے تو یہ قبول کرنے جتنا تو توقع رکھیں کہ یہ دروازہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اس سے بھی خوبصورت اور بہترین دروازہ آپ کے لیے چن رکھا ہے، آپ کو بس اس دروازے کے سامنے سے اٹھ کر چلنا ہے، جہاں بھی آپ کو اللہ پاک لے چلے۔ آپ نے ضد نہیں کرنی، آپ نے اپنی ساری زندگی اس ایک بند دروازے کے لیے خراب نہیں کرنی۔ جب آپ کو اللہ پاک پر توقع رکھنے کا کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دعاؤں میں کوئی طاقت نہیں ہے یا آپ دعا کرنا چھوڑ دیں، بلکہ آپ کو صرف یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک محدود وقت تک کوشش بھی کریں اور دعا بھی، لیکن پھر جب اس وقت تک بھی کوئی حل نظر نہ آئے تو اللہ پاک سے یہ دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کو اپنے فیصلے پر مطمئن ہونے کی ہمت اور توفیق دے، اور آپ کے دل کو اس راستے پر موڑ دے جو آپ کے لیے بہتر ہے، اور خود کو ان چیزوں کے لیے ہلکان نہ کریں جو آپ کے ہاتھ اور زندگی سے نکل گئے ہیں۔ اللہ پاک جو بھی کرتا ہے آپ کی بہتری کے لیے ہی کرتا ہے۔ میں یہ نہیں جانتی کہ آپ میں سے کس کو اس وقت اس ویڈیو کی ضرورت ہے، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ کسی نہ کسی کو اس کی ضرورت ہے۔ جو اللہ پاک نے مجھے ابھی یہ بولنے کی ہمت اور توفیق دی ہے، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ اس دنیا میں اتفاق نہیں ہوتے، جو بھی ہوتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے ہوتا ہے، اور جیسے یہ میرا بولنا بغیر کسی وجہ کے نہیں ہے، بالکل ویسے ہی آپ ابھی اس وقت زندگی کے جس مقام پر کھڑے ہیں وہ بھی بغیر کسی وجہ کے نہیں ہے۔ ابھی میں یہ جو بول رہی ہوں، میں سوچ رہی ہوں، میرے ذہن میں اس کا خیال آنا اللہ پاک کی کسی نہ کسی حکمت کی وجہ سے، بالکل ایسے ہی آپ نے بھی بس یہ یقین رکھنا ہے کہ آپ جن حالات سے گزرے ہیں ان میں بھی اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوگی۔ ہماری آدھی سے زیادہ پریشانی تو اسی وقت غائب ہو جاتی ہیں جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے اللہ پاک کے حکم سے ہو رہا ہے اور اس کا ہونا پہلے سے ہی لکھ دیا گیا ہے۔ سو بس ہمیں بس صبر کرنا اور آسانی کا انتظار کرنا ہے۔ آپ کو ابھی اس وقت جو بھی پریشانی
लॉक है, आपको जॉब की फिक्र है, आपको रिस्क की फिक्र है, आपको अच्छे ग्रेड की फिक्र है, आपको एग्जाम्स की फिक्र है, आपसे कोई इंसान वापस ले लिया गया है, आपके हालात आपकी तकदीर से उलट गए हैं, आपकी फिक्र आपको कल की फिक्र है, आपका दिल दुखी है, आपके जिस्म का रेजा रेजा तड़प रहा है। जो भी ख्याल, जो कभी एहसास आपके दिल और दिमाग को घेरे हुए हैं, आपने हर उस ख्याल और एहसास को उस वक्त बुलाकर अपने दिल में अल्लाह पाक का ख्याल लाना है। मौजूदों का भी नहीं होना, नहीं सोचना, दुआओं का भी नहीं सोचना। मैं चाहती हूँ कि आप बस अल्लाह पाक के बारे में सोचिए। मैं चाहती हूँ कि आप उसके रहम को सोचिए, वो रहम जो माँ की कोख से लेकर अब तक आप पर करता आया है। मैं चाहती हूँ कि आप उन लम्हात का सोचें जब आपको बचाने वाला कोई नहीं था और अल्लाह पाक ने आपको बचा लिया था। मैं चाहती हूँ आप उस वक्त के बारे में सोचें जब आपको कहीं से कोई भी मदद की उम्मीद नहीं थी और अल्लाह पाक ने आपके लिए मदद के वसीले बना दिए थे। मैं चाहती हूँ आप बस अल्लाह पाक की याद के बारे में सोचें, अभी की दुआओं की कबूलियत को भूल जाएं, बस उस रहमान की मोहब्बत को सोचें, आंख बंद करके सोचें और फिर मुझे बताएं कि अब भी आपको कल की फिक्र है, क्या अभी भी आपका दिल मायूस है, क्या अभी भी आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, क्या अभी भी आपको अपनी दुआओं की कबूलियत पर शक है, क्या अभी भी आपको लगता है कि अल्लाह पाक ने आपको सुना नहीं है। क्या मुमकिन है ऐसा कि जो आपको तब भी नहीं भूला जब आपने उसे भुला दिया था, वो आपको अब भूल जाएगा जबकि आप उसे याद कर रहे हैं। मैं आपको आज इस सवाल का जवाब नहीं दूंगी, आज यह सवाल मैं आप खुद पर छोड़ रही हूँ। अब आपको इसका जवाब खुद से सना कि वाकई ऐसा मुमकिन हो सकता है। समंदर में अकेला फंसा हुआ शख्स अल्लाह पाक के रहम का उस शख्स से ज्यादा मोहताज नहीं है जो अपने घर वालों के साथ है और माल और दौलत में घिरा हुआ है। अगर आप उस बात को समझेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि हम भी अल्लाह पाक के उतने ही मोहताज हैं जितना वो डूबने वाला इंसान है जिसके पास उसे बचाने के लिए अल्लाह पाक के सिवा कोई नहीं है। अगर हम इस बात पर गौर करें तो हमें एहसास होगा कि हम सब अपने लिहाज से अल्लाह पाक के रहम के मोहताज हैं। अगर कोई समंदर में डूब रहा है तो भी अल्लाह पाक के रहम का मोहताज है और अगर कोई बिल्कुल सिर्फ अपनी फैमिली के साथ है तो भी वो अल्लाह पाक के रहम का मोहताज है, क्योंकि यह दोनों सूरतें आजमाइश की हैं। जो डूब रहा है उसकी यह आजमाइश है कि वो अल्लाह पाक पर कितना तवक्कुल रखता है और वो अल्लाह पाक पर कब तक उम्मीद रखकर तैरने की कोशिश करता है, जबकि दूसरी तरफ वो इंसान जो बिल्कुल महफूज है और माल दौलत और बेहतरीन रिश्तों में घिरा हुआ है, उसकी यह आजमाइश है कि वो अल्लाह पाक की दी गई नेमतों पर कितना शुक्र अदा करता है और उन नेमतों की आड़ में कहीं अल्लाह पाक को तो नहीं भुला देता। इसलिए हमें हर हाल में आजीज रहना चाहिए और हर हाल में पुरुम्मीद रहना चाहिए। जैसे उस डूबने वाले इंसान के पास अल्लाह पाक के सिवा और कोई नहीं है, वैसे ही उस इंसान के पास जिसके पास सब कुछ है अल्लाह पाक के सिवा और कोई नहीं है। और अल्लाह पाक की मोहताज में होना इंसानों की मोहताज से बहुत बेहतर है। हमारे पास दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत ही क्यों ना हो, फिर भी हर कदम पर हमें अल्लाह पाक की जरूरत रखनी है। वो कुन फरमाएगा तो ही हमारी ताकत हमारे किसी काम आ सकेगी, वरना तो सब बेकार है, सब बेफायदा है। जितने भी इस दुनिया में ताकतवर लोग आए हैं जिन्होंने अल्लाह पाक की नाफरमानी की, वो गर्क हो गए, वो तबाह हो गए, क्योंकि उन्हें लगा था कि उनके पास इतनी ताकत है कि उन्हें किसी रब की जरूरत नहीं है। और बस फिर अल्लाह पाक ने उन्हें ऐसी मार मारी कि कोई भी चीज उन्हें बचाने के लिए उनके काम ना आ सकी। जब हम बागी हो जाते हैं और यह सोचने लगते हैं कि अब तो हम आजाद हैं, अब हम अपने नफ्स को फॉलो करते हुए जो चाहें करें, तब हमारी मोहलत का वक्त शुरू हो जाता है और फिर गलत रास्ते हमें उन हुदूद के पार ले जाते हैं जहां अल्लाह पाक की पकड़ हमारा इंतजार कर रही होती है। बस फिर हमें कस लिया जाता है, जैसे उस रस्सी को कसते हैं जो ढीली हो गई होती है, और तीर की तरह सीधा कर दिया जाता है, इतना सीधा कि हम टूट जाते हैं, टूट कर बिखर जाते हैं। तो क्या यह बेहतर नहीं है कि हम पहले ही सुधर जाएं और अल्लाह पाक के जलाल को अपने गलत फैसलों के साथ
चैलेंज करना छोड़ दें। अक्लमंद तो वही होता है जो अपनी जड़ें नहीं भूलता। और हमारी जड़ें क्या हैं कि हम मिट्टी हैं, और मिट्टी में भी भला कोई ताकत होती है। अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान मौजूद है जो आपको आपके मुश्किल वक्त में कंफर्म कर देता है, तो अल्लाह पाक की तरफ से ही है। वो खुद नहीं आता, इसलिए वो अपने बंदों में से हमारे लिए वसीले बनाता है। और जब वो जानता है कि आपके पास किसी इंसान का होना जरूरी है, तो वो किसी न किसी तरीके से उस इंसान को आपके लिए अपनी मदद का जरिया बनाकर भेज देता है। और अगर आपके पास कोई भी ऐसा इंसान मौजूद नहीं है जो आपको मुश्किल वक्त में कंफर्ट दे सके, तो यह भी अल्लाह पाक की तरफ से है। और उससे अल्लाह पाक आपको यह सिखाना चाहता है कि उसने सबको आपसे दूर इसलिए कर दिया है क्योंकि उस वक्त आपके लिए अल्लाह पाक का और आपका अकेले होना ज्यादा जरूरी था। दोनों सूरतों में अल्लाह पाक की मदद की सूरतें हैं, लेकिन हम बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं। उस मायूसी की कैफियत में खैर को ढूंढना भूल जाते हैं। हालांकि खैर तो हर हाल में होती है। अल्लाह पाक तो वाहिद हस्ती है जो आपके लिए कभी भी कोई भी बुरी शय मुंतजिर नहीं करेगा। वो हमेशा आपके फायदे को अव्वल रखता है और फिर उसी फायदे की बुनियाद पर वो आपके लिए सबसे अच्छे फैसले लेता है। तो यह कितनी बड़ी नाइंसाफी की बात है कि आप फिर भी अपने रब पर एतबार नहीं करते, आप फिर भी वसफिन देते हैं, आप फिर भी अल्लाह पाक के चुनाव पर सवाल उठाते हैं। यही वजह है कि आप खुश नहीं रह पाते, यही वजह है कि आप खुशियों के मौका जल्दी गवा देते हैं। आप ठहरते नहीं हैं, आप सोचते नहीं हैं, आप जल्दी मिलने वाली चीज को बाद में मिलने वाली चीज पर ज्यादा फौत देते हैं। फिर वो जल्दी मिलने वाली आपका कितना ही नुकसान क्यों ना कर दे। यह फितरत थी हमारी और यह इम्तिहान भी था हमारा। हमें उसे बदलना था पर हम बदल ना सके। यह जो जिंदगी की ठोकरें होती हैं, यह रब की तरफ से बुलावे का पैगाम लेकर आती हैं। आपने देखा होगा हम अपनी गफलत से भरी जिंदगी में हकीकत से बेखबर जी रहे होते हैं। एकदम से ऐसी ठोकर लगती है कि हमारे पास सजदे में गिरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। यह ठोकर दरअसल वो अलामत होती है जो हमें जगाने आती है, जो हमें अपनी सिमत के मुतालिक आगाह करती है, हमें रब के हुजूर लाकर पेश कर देती है। ठोकर के बाद मरहम मिलता है, सुकून मिलता है। वो जो रब है ना, वो अपने बंदों के लिए ठोकर में भी खैर बांटता है। जिंदगी के नशे फराज में कभी भी खुद को अकेले मत समझना। वो अल्लाह पाक तुम्हें हर ठोकर पर थाम लेगा और उसके थामने के बाद तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं रहेगी। अल्लाह पाक से ज्यादा कौन समझता होगा बंदे के दुखों को। वो खालिक अपनी तकली की हर एक नस से वाकिफ है, इतना तो मानते हो। अगर जानता तो फिर उसने वो जानता है कि मेरा बंदा किन अजियतों से गुजरेगा। वो आपके शहर से भी वाकिफ है, आपकी सैरक से भी वाकिफ है। हमारी जिंदगियों में हर तरफ से हर तरह की बेशुमार परेशानियों, टेंशन, हर जगह लोग दुनियावी तकाली से दोजर है, जहनी मरीज है। उन्हें अपनी परेशानियों का हल कहीं नजर नहीं आता। लेकिन जब अल्लाह पाक उन्हें दिन में 5 बार बुलाता है तो वो अंधे बहरे हो जाते हैं। उन्हें वो कामयाबी, वो जहनी सुकून नहीं हासिल होता क्योंकि उनके अंदर उसे हासिल करने की चाही नहीं होती। और फिर अल्लाह पाक ने जिसके नसीब में अपना सजदा लिखा है, सिर्फ वही उसे अदा करेगा। क्योंकि जब अल्लाह पाक किसी से नाराज होता है तो उसे अपने आगे झुकने से रोक देता है। हमारे ऊपर दिन में सिर्फ 5 वक्त सजदा फर्ज किए गए और अगर वो भी हम ना कर सके तो लानत है। हम फिर भी हमें दिन में सिर्फ 5 वक्त उसके सामने जाना है, उसके आगे झुकना है, अपनी सारी परेशानियां, अपने सारे गम और दुख उसे बताने हैं। बेशक वो सब जानता है, लेकिन वो हमसे सुनना चाहता है। वो चाहता है हम हमेशा उसकी मदद मांगे और बेशक वो सुनता है। और सिर्फ वही तो है जो हमारी सुनता है, जो हमारी सुनने वाला है। हमें कभी नजरअंदाज नहीं करता, हमसे नाराज भी नहीं होता और अगर नाराज भी होता है तो हमसे रिज्क नहीं छीनता, हमारी हमेशा हिफाजत करता है। और बेशक नमाज ही वो इबादत है जो हमारे दिलों को सुकून में रखती है और हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी का भी जरिया है। जब हम वुजू करने के लिए खड़े होते हैं तो पहले जहन सुकून की तरफ सफर करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वजू का पानी हमारे ऊपर पड़ता है वैसे वैसे हम पाकीज़गी महसूस करते हैं। फिर हम सुकून कल्ब को अपने अंदर उतरता हुआ महसूस करते हैं। जब आहिस्ता आहिस्ता हम वजू के मराल तय कर जाते हैं तो हमारी रूह गुस्ल करने लगती है। उस पर लगे
ہمارے کیے ہوئے گناہوں کے داغ دھلنے لگتے ہیں، ہمارے گناہ مٹنے لگتے ہیں، اور پھر جب ہم اس رب کے آگے جھکتے ہیں تو ہم اس سکون میں ہوتے ہیں جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، وہ سکون جو انسان پوری دنیا میں ڈھونڈتا ہے، وہ سکون جس کو عرفات پہاڑوں کی اونچائی پر رکھ رہا تھا، لیکن اللہ پاک نے ان کا سکون اس کو انسان کے دل میں رکھ دیا، انسان کے دل میں ہی رکھا ہے تاکہ کہ اسے ڈھونڈنے میں زیادہ مشکلیں پیش نہ آئیں۔ کیا ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ ہم سیدھا جنت میں ڈال دیے جائیں؟ کیا ہمارے اعمال اس قابل بھی ہیں کہ ہمیں سیدھا جنت میں ڈال دیا جائے اور ہمیں بالکل بھی آزمایا نہ جائے، ہمارے اوپر کسی قسم کی مشکل آئے، ہمارے برے وقت سے دور رکھا جائے؟ ہمیں بالکل نہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں آزمائش کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ انسان اس دنیا میں بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ اپنے اوپر آئے ہوئے مشکل وقت سے آخر لڑتا کس طرح ہے۔ انسان کو پہلے اس دنیا میں اتارا جاتا ہے جو فانی ہے اور کبھی باقی رہنے والی نہیں، اور پھر اس پر آزمائش ڈالی جاتی ہے، اس کا صبر آزمایا جاتا ہے، اس سے اس کے نفس کا امتحان لیا جاتا ہے، اس کی قوت برداشت آخر ہے کتنی، وہ کب تک صبر کر سکتا ہے، اور کیا وہ اس مقصد کو ڈھونڈ سکتا ہے جس کے لیے وہ اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ اور بے شک اللہ پاک انسان کو کبھی بھی اس کی قوت برداشت سے زیادہ نہیں دیتا۔ جیسے ہی انسان کا جب اس کے آخری مرحال میں ہوتا ہے، اللہ پاک اسے تھام لیتا ہے، تو آزمائش ہر صورت اور ہر قیمت پر ہے۔ اگر اللہ پاک آپ کو خوشیاں نصیب کرتا ہے تو وہ بھی آپ کے لیے ایک طرح کی آزمائش ہی ہوتی ہے، آپ کو آزمایا جاتا ہے۔ آپ کو اس خوشی میں آپ کے اپنے یاد ہیں، وہ لوگ جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، یا پھر آپ کو اللہ پاک یاد ہے جو تمام طاقتوں کا مالک ہے، جو ہر قدرت پر قادر ہے، جس کو آپ کو ایک خوشی نصیب کی ہے کہ آپ نے اس کا شکر ادا کیا، یا پھر آپ اس خوشی کے نشے میں اتنے مگن ہو گئے کہ سب بھول گئے۔ بس محض خوشیاں بھی ہمارے لیے آزمائش ہوتی ہیں کہ ہم اس پر پاک پروردگار کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں، کتنے احسان مند ہیں ہم اس کے۔ کسی بھی طرح کی پریشانی، غم یا دکھ بھی تو ہمارے لیے آزمائش ہی ہوتے ہیں، بہت ہی بڑی آزمائش ہوتے ہیں جن سے ہمارا صبر آزمایا جاتا ہے کہ آخر ہم اگر خوشیوں میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں تو کیا پریشانیوں میں اللہ پاک سے مدد مانگتے ہیں، اس کی صبر کی تلن یاد رکھتے ہیں۔ اللہ پاک اس آزمائش کے ذریعے ہمارے صبر کے پیمانے کو آزماتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کے راستے پر چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جب آپ کا دل راستے پر چلتے چلتے ڈگمگا جائے تو پھر اللہ پاک ان آزمائش کو ہمارے اوپر ڈال دیتا ہے کہ ہم اس کی رضا میں راضی ہیں یا نہیں، ہم اس راستے پر چلنے کے لائق بھی ہیں یا نہیں۔ اسلام میں ہر کیا کا جواب موجود ہے، لیکن کسی کیوں کا جواب نہیں ہے۔ بس جو حکم ہو گیا سو ہو گیا، اس پر عمل کرنا ہمارا اول فرض ہے۔ ہمیں اللہ پاک کے بتائے گئے راستوں پر ہی چلنا ہے، چاہے جتنی بھی مشکلیں آ جائیں۔ ہمیں اپنی نہیں منوانی، صرف اس پروردگار کی سننی ہے، اس کی رضا میں راضی رہنا ہوگا، ہر حال میں صبر اور شکر کا دامن تھامے رکھنا ہے۔ بے شک اللہ پاک آسائش پیدا کرنے والا ہے۔ برا وقت ہمیں کچھ سکھانے کے لیے آتا ہے، برا وقت ہمیں کچھ سکھانے کے لیے، ہماری تکلیفوں کے ذریعے ہمارے گناہ مٹانے کے لیے، ہمیں گناہوں سے باہر نکالنے کے لیے۔ بس برا وقت ہمارے لیے نصیحت ہے، لیکن جب برا وقت آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ پاک کی قربت حاصل کرنے کے بجائے اس سے شکوے شکایت کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ پاک ہم ہی کیوں، یا اللہ پاک ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ ہم انسان ہیں، ہم نیکیاں گن گن کر کرتے ہیں اور ہمارے گناہوں کا کوئی حساب ہی نہیں۔ اللہ پاک چاہے تو ہمیں توبہ کی مہلت دینے کے بجائے ہمارے گناہوں کی سزا میں ہمیں عبرتناک عذاب میں مبتلا کر دے، پر ہمارا رب تو مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، پہلے ہمیں توڑتا ہے تاکہ ہمیں نئے طریقے سے جوڑ سکے، اور اس کے طریقے سے جڑنے کی لذت ہی الگ ہے۔ ہمارے اوپر اس کا احسان ہے، وہ ہمارا ہاتھ کسی بھی حال میں نہیں چھوڑتا، بس وہ ہماری پکار سننا چاہتا ہے۔ ہماری آنکھوں سے گرے ہوئے آنسو اس کے لیے کافی ہوتے ہیں، وہ ہمیں کبھی بھی نہیں توڑنا چاہتا۔ ہمارے گناہ سمندر کی ریت جتنے ہی کیوں نہ ہوں، ہم ایک گناہ کو بار بار کرتے ہیں اور وہ ہمیں ہماری ہر توبہ پر معاف کرتا ہے۔ ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ خوشیوں کے تو ہم حقدار ہی نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ پاک غم کے بادل
چھٹنے کے لیے ہم پر رحمت کی بارش برساتا ہے اور ہم اس سے شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ آخر برا وقت ہم پر ہی کیوں آتا ہے۔ ہم انسان بس یہ چاہتے ہیں کہ جو کہ ہمیں ہمیشہ خوشیوں کی دلدل میں دھسا جائے اور غم کے آثار ہمیں چھو کر بھی نہ گزریں۔ ہم سب یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے اعمال نامے جب بھی تولے جائیں گے تو ہمیشہ گناہوں کا پلہ ہی بھاری ہوگا، لیکن ہم برے احسانوں کو سمجھنے کے بجائے ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ بے شک اللہ پاک کے ہر کام میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ہمیں اس دنیا میں بہت کچھ سیکھنا ہے۔ ہم اللہ پاک کے اس رحم کو کیوں نہیں سمجھتے؟ بس اپنے اوپر ایک آنچ برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمیں مضبوط بننا ہے اور انسان بہت مضبوط ہے، وہ پہاڑوں کو ہلا سکتا ہے۔ ہمیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ دنیا اور اس دنیا کی ہر چیز امتحان ہے۔ انسان کے لیے ہمارا برا وقت ہمیں سکھانے آتا ہے، ہمیں مضبوط بنانے آتا ہے۔ ہمارے اندر موجود صبر کے مادے کا امتحان ہے۔ یہ دنیا ہمارا برا وقت ہمیں ہمارے اچھے وقت سے ملوانے آتا ہے۔ ہمیں مایوس ہونے کے بجائے صبر کے راستے پر چلنا چاہیے، اس راستے پر جس کے انعامات کا وعدہ اس پاک پروردگار نے اپنے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کر کیا ہے۔ ہم جب بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں یا پھر کسی مصیبت میں ہوتے ہیں تو مایوس ہو جاتے ہیں، ہر امید چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اپنے برے وقت میں اتنا گھبرا جاتے ہیں کہ غلط راستہ چن لیتے ہیں اور اتنا مگن ہو جاتے ہیں کہ اللہ پاک کو ناراض کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے ہر بندے سے وعدہ کیا ہے کہ اگر اس کے بندے اس کے بتائے ہوئے صبر اور شکر کے راستے پر چلیں گے تو اپنے بندوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا، ان کا ہاتھ ہمیشہ تھام کر رکھے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، کسی بھی حال میں اس رسی کو نہیں چھوڑنا۔ ہمارے پیارے رب نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے کسی بھی بندے کو اس کی برداشت سے زیادہ کبھی بھی نہیں آزمائے گا۔ اگر ہم آزمائے نہیں جائیں گے، اپنا امتحان نہیں دیں گے تو پھر اللہ پاک کی قربت کیسے حاصل کریں گے؟ اللہ پاک کی بنائی ہوئی بے حد حسین جنت کا راستہ آزمائش میں صبر اور شکر سے ہو کر ہی تو گزرتا ہے۔ بے شک اللہ پاک نے دنیا کا نظام کچھ اس طرح سے تخلیق کیا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی موجود ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ جب ہماری ماں ہمارا ہاتھ ہمارا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑتی، ہمیں ہمیشہ معاف کر دیتی ہے، چاہے جانے انجانے میں جان بوجھ کر ہم اس کا کتنا ہی دل کیوں نہ دکھا دیں، تو پھر اللہ پاک جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ ہمیں کیسے بھول سکتا ہے؟ ہمارا ہاتھ اور ہمارا ساتھ وہ کیسے چھوڑ دے گا؟ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی قسم وہ بے حد مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، ہماری دل سے کی گئی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ ہم اسے پکاریں، اسے آواز دیں، وہ ہماری لازمی سنے گا۔ ہمیں اپنی ہر پریشانی میں اسے یاد کرنا ہے۔ اگر وہ ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے تو ہمارے لیے ڈھیروں راستے بھی کھول دیتا ہے اور وہ راستے اسے پکارنے پر ہی نظر آتے ہیں۔ اگر ہم اپنے برے وقت میں صبر اور شکر کرتے ہیں، اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں، اس کے وعدے یاد رکھتے ہیں تو یہ بھی اس کا احسان، اس کی رحمت کا ہے کہ وہ ہمیں بھٹکنے نہیں دیتا۔ جب ہم برے وقت میں ہوتے ہیں، ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوتے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، امیدیں کھو دیتے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں ہر بندے کے لیے پیغام ہے کہ مایوسی کفر ہے، لہٰذا ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ پاک کو یاد کرنا چاہیے، اسے پکارنا چاہیے، اس سے مدد مانگنی چاہیے۔ بے شک وہ ہم سب کی سننے والا ہے۔ اللہ پاک خوش ہوتا ہے جب اس کے بندے اسے یاد رکھتے ہیں کہ اس کا بندہ اس کی دی گئی آزمائش میں بھی اسے مدد کے لیے پکار رہا ہے، اس کا بندہ اسے بھولا نہیں ہے، نا امید نہیں ہوا، مایوس نہیں ہوا، پھر وہ اپنے بندے کو اپنے قوت بخش دیتا ہے اور پھر اس کا پیارا بندہ ہر آزمائش کو پرسکون طریقے سے گزارتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے وہ ہاتھ بہت مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے، اسے لڑکھڑانے نہیں دیتا۔ پھر وہ رب ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے مشکل وقت میں اللہ پاک کو آخری سہارا مانتے ہیں، جبکہ اللہ پاک ہمارا باعث سہارا ہے، اور اگر ہم اسے باعث سہارا نہیں مانتے تو ہم جلیل اور رسوا ہو کر رہ جاتے ہیں۔ شرط بس یہی ہے کہ ہمیں اللہ پاک کو اپنا باعث سہارا ماننا ہے، پھر کتنا ہی برا اور مشکل وقت کیوں نہ آ جائے، ہمارا دل ہمیشہ سکون میں رہتا ہے۔ صبر اور شکر
लब पर रहता है, हम मायूस और नाउम्मीद नहीं होते, हम अल्लाह पाक के रास्ते से नहीं भटकते, क्योंकि हमें दुनिया से कोई उम्मीद नहीं होती। हमारे पास वाहिद सहारा अल्लाह पाक का होता है। कुरान करीम हर इंसान समझ सकता है, कुरान पाक हर इंसान पढ़ सकता है। कुरान पाक के मौजज़े ऐसे होते हैं जो आपको रोजमर्रा जिंदगी में आने वाली मुश्किलात से लड़ने की कुव्वत देते हैं। आप अगर जिंदगी के किसी डार्क फेस में खड़े हैं तो कुरान आपको डार्क फेस से निकलने के लिए आपकी रोशनी का रास्ता दिखाएगा। अगर आप एहसास कमतरी का शिकार हैं तो कुरान आपको खुद एतमाद बनाएगा और आपको यह सिखाएगा कि जितना आपके पास है उतना काफी है। अगर आप कोई गुनाह नहीं छोड़ पा रहे और बार बार वही गुनाह आपसे सरज हो रहा है तो कुरान पाक आपको उस गुनाह को छोड़ने की टिप्स बताएगा। अगर आपको लोगों से और दुनिया से डर लगता है तो कुरान आपको निडर बनाएगा। अगर आपको वसवसे सताते हैं तो कुरान पाक आपको तवल रखना सिखाएगा। अगर आपको माजी की उलझने और मुस्तकबिल की फिक्र खौफ ज़दा करती हैं तो कुरान पाक आपको उन दोनों की उलझनों और खौफ से रिहा करवाएगा। अल्लाह पाक को हमसे बहुत मोहब्बत है, इसलिए अल्लाह पाक ने अपनी किताब में हमारी हर परेशानी का जवाब जो छपा दिया है। आपका नमाज में दिल नहीं लगता या जिक्र व अकार मुश्किल लगते हैं, उस सब का हल भी कुरान पाक में मौजूद है। बाजो औकात जिंदगी इंसान को ऐसी जगह पर ला खड़ा कर देती है कि वो समझ नहीं पाता कि आगे जाए या पीछे मुड़ जाए, सब्र करे या अल्लाह पाक से दुआ मांगना छोड़ दे, इंतजार करे उस परवरदिगार की मदद का या दिल से उम्मीद ही खत्म कर दे। मैं जानती हूँ कि दिल उस वक्त किस तरह अल्लाह पाक की मदद को पुकार रहा होता है। हर वो चीज जिसके बगैर तुम्हें अपनी जिंदगी बेरौनक लगती है, और जब तुम्हारा दिल घबरा कर और परेशान होकर पुकार उठता है कि या अल्लाह तू मेरी मदद कब करेगा, तो सुनो तुम्हारा रब फरमाता है, बेशक मैं जानता हूँ उस दुआ को भी जो तुम अपने दिल में मांगते हो और जानता हूँ उस चीज को भी जो तुम छुपाते हो। कुरान पाक कहता है, उस लम्हे को याद करो जब अल्लाह पाक अपनी तरफ से गनूदगी की शक्ल में तुम पर इत्मीनान और बेखौफ की कैफियत तारी कर रहा था और आसमान से तुम्हारे ऊपर खूब पानी बरसा रहा था ताकि तुम्हें पाक कर दे और तुमसे शैतान की गिराई हुई लाजत दूर कर दे और तुम्हारा हौसला बढ़ाए और तुम्हारे कदम जमाए। और अगर आज तुम्हारा दिल रो रो कर अल्लाह पाक से फरियाद कर रहा है कि वो अपनी मदद कब भेजेगा, तो सुनो, अगर तुम अपनी मेहनत और कोशिश को कामयाब होते हुए नहीं देख रहे, जिसकी वजह से सब कुछ खोते जा रहे हो, तो तुम खुद से यही पूछो कि वो जो जमीन और आसमान का मालिक है, क्या वो नहीं जानता कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है, क्या नहीं हो सकता। जो चीजें तुम्हें अपने लिए जरूरी लगती हैं, तुम्हें बहुत प्यारी हो और तुम उस चीज को हासिल करने के लिए कोशिश करते हो, अल्लाह पाक के आगे गिड़गिड़ाते हो, मगर उसे हासिल नहीं कर सकते। याद रखना कि वो अल्लाह पाक तुम्हारी उस तड़प और तुम्हारी मेहनत से बखूबी वाकिफ है, मगर बहुत से इंसान अपनी तंग नजरी में मुब्तला होकर अपनी कोशिशों के वजह अच्छे हैं, तुम्हारे अंधेरे ख्वाबों से बहुत खूबसूरत हैं। कुरान पाक खुद कहता है, और तुम मोहब्बत करते हो जल्द मिलने वाली चीज से और तुम छोड़ देते हो देर से मिलने वाली चीज। एक हदीस में आता है, अल्लाह पाक फरमाता है, बेशक जो मैं देखता हूँ वो तुम देख नहीं सकते और जो मैं सुनता हूँ वो तुम सुन नहीं सकते। और वो अल्लाह पाक ही है जो कायनात का मंसूबा बनाने वाला और उसको नाफ करने वाला है, उसके मुताबिक उसकी सूरत बनाने वाला। और जानते हो अल्लाह पाक की रहमत के रास्ते तुम पर आसान कब होते हैं, तो याद रखो जब कभी भी जिंदगी अपना पंजा जमीन पर गाड़ कर तुम्हें घेर ले और मदद का हर दरवाजा तुम पर बंद दिखाई देने लगे, तो तुम दुआ की सीढ़ी लगाकर जहानों के रब की तरफ चढ़ जाया करो, क्योंकि वो अल्लाह पाक बादशाह है जो मांगने पर खुश और न मांगने पर नाराज होता है। तो तुम अपने रब के मौजज़ों को कभी भी नहीं समझ सकते, और जब मदद करने का इरादा करता है तो एकदम ऐसा कर देता है कि तमाम दुख तकलीफें और परेशानियां खत्म हो जाते हैं। तो छोड़ दें ऐसे दर जहाँ से कुछ हासिल नहीं, जहाँ से तुम्हें सिर्फ तकलीफें ही पहुँची हों। मेरा रब तो माँ की तरह मोहब्बत रखता है, वो बंदे की किरची वजूद को इस तरह समेट लेता है कि कोई निशान भी ढूंढने से नहीं मिलता। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपकी जिंदगी को आसान बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो
تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک ضرور کیجیے گا، اور آپ نے ہمارے چینل ساجمہ وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیں۔ اللہ حافظ۔